ओंकार। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति
तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु, परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्व गुरु विश्व गुरु, शाश्वत आत्माचार्य, शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम। स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा जगदीशा विश्वेशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् सर्वस्वन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु ओम अभिभू ओम सर्वानुभू। ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव परिभव। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्सुवः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति जीवनाधारा जीवनेश्वर जीवनपति। ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदाय। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा धनदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा विश्वदा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు.
सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणवः प्रणामः। ఓం శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషుల సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకుల, జిజ్ఞాసులారా, సంవర్ధనం, సర్వ సంపత్తుల సంవర్ధనం, అన్ని సంపత్తులు, అన్ని ఐశ్వర్యాలు, వాటి వర్ధనం, సంవర్ధన జరగాలి. అన్నీ కావాలి, అన్ని రకాల బాగుండాలి, అన్ని పెంచుకోవాలి, వృద్ధి అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అంతటా జయించాలి, మనమే జయించాలి, మన ధర్మం జయించాలి, మన మార్గం జయించాలి. జయించే మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు మార్గం, మన నడవడిక, మన దారి సరైన దారి ఉన్నప్పుడే మన దారి, మన మార్గం. మార్గం అంటేనే మన వర్తనం, మన ప్రవర్తన, మన నడిచే దారి, మన నడవడిక సరిగా ఉన్నప్పుడే అది వారిలా వీరిలా కాదు, ప్రపంచంలా కాదు, పరమాత్మలాగా ఉండాలి. మన వర్తనం, మన ప్రవర్తన పరమాత్మలాగా ఉండాలి. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకోవాలి అప్పుడే. అందుకే స్తుతించాలి రుక్కుల ద్వారా, స్తుతి వచనాల ద్వారా, రిచా రిక్కుల ద్వారా, స్తుతి వచనాల ద్వారా ఏ పదార్థం ఎటువంటిదో వాటి గుణాలు ఏమిటో, ధర్మాలు ఏమిటో, లక్షణాలు ఏమిటో వర్ణించాలి. వర్ణన, వివరణ. వర్ణన అంటేనే వివరణ, వివరంగా తెలుసుకోవాలి, వివరంగా విప్పి విప్పి చూడాలి అందులో ఏముందో. అది వర్ణన. గుణాల వర్ణన, గుణాల వివరణ, వివరం తెరిచి చూడాలి. సంవృతం కాదు, వివృతమై, ముడుచుకొని కాదు, తెరుచుకొని. తెరుచుకొని చూసినప్పుడు, తెరిచి చూసినప్పుడు అర్థం లోపల ఏముందో. మూసినప్పుడు ఏం అర్థమవుతుంది? పదార్థంలో తెరిచి చూడండి, పదార్థం విప్పి చూడండి, ఏ పదార్థం ఎటువంటి. చివరికి పరమాత్మ ఎటువంటి వారో తెలుసుకోవాలి. పరమాత్మ గుణకర్మ స్వభావాలు ఏమిటి? పరమాణువు మొదలుకొని పరమాత్మ వరకు అర్థం చేసుకోవాలి రుక్కుల ద్వారా. ఋగ్వేదం అంటేనే అది ఋక్కుల వేదం, ఋక్కుల విద్య, ఋక్కుల జ్ఞానం. ఋక్కుల జ్ఞానమే ఋక్కుల విద జ్ఞానే. ఋగ్వేదం పదార్థాలను స్తుతించేది, పదార్థాలను వర్ణించేది, వివరించేది. అటువంటి ఋక్కుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి. స్తుతించాలి స్తోమం ద్వారా. సామవేదం అంటే స్తోమ వేదం, సామమే స్తోమం. స్తోమం ద్వారా, సామం ద్వారా, సామల ద్వారా స్తుతించాలి. వర్ధనం కొరకు,
వర్ధనం, అభివర్ధనం, సంవర్ధనం కొరకు, సంపత్తుల సంవర్ధనం పెంచుకోవాలి, బాగా పెంచుకోవాలి. ధనజితం, ధనం అంటేనే జగత్తు. ధనం జగత్తునే జయించాలి. కానీ జగత్తును జయించాలంటే ముందు ఉపాయం సత్రాజితం కావాలి. సత్యం, సత్యాన్ని గెలిపించాలి, సత్యాన్ని ఆచరించాలి, సత్యాన్ని ఒప్పుకోవాలి. సత్రాజితమైనప్పుడే ధనజితులం అవుతాం. ఎవరైతే సత్యాన్ని జయింపజేస్తారో, గెలిపిస్తారో, సత్యాన్ని ఆచరిస్తారో వారు ధనజితులు అవుతారు. సత్యం ద్వారా అన్ని లభిస్తాయి. సత్యం ద్వారానే సత్య ప్రతిష్టాయాం క్రియాఫలాశ్రయత్వం. యోగ దర్శనంలో పతంజలి మహర్షి 2వ పాదంలో సాధన పాదంలో 26వ సూత్రం చెప్పారు. సత్య ప్రతిష్టాయ క్రియాఫలాశ్రయత్వం. సత్యవాచః సంతః ఫలాన్ని ఆప్నువంతి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థం చెప్పడం జరిగింది. సత్యవాచః సంతః క్రియాఫలాన్ని ఆప్నువంతి. సత్యవాక్ల ద్వారా, సత్యాచరణ ద్వారా సత్రాజితం కావాలి. అప్పుడు ధనజితం అవుతాం. స్వర్జితం కావాలి. స్వహ జితం, స్వర్జితం, సుఖాలను పెంచుకోవాలి. సుఖం జయతు, జయించడం అంటేనే ఉత్కర్ష. జయం, విజయం అంటేనే పెంచుకోవడమే. రాజు యుద్ధం చేసి జయించినాడంటే రాజ్యం గెలుచుకున్నాడు, రాజ్యాన్ని పెంచుకున్నాడు. ఉత్కర్ష కావాలి, ఉన్నతి కావాలి. స్వర్జితం కాలే. అప్పుడు జయించినప్పుడే, జయించాలంటే సహకరించేవారు ఉండాలి, సఖులు ఉండాలి, మిత్రులు ఉండాలి, బంధువులు ఉండాలి. సఖులను పెంచుకోవాలి, సఖుల ప్రాప్తి జరగాలి, మంచి మిత్రుల యొక్క సహకారం ఉండాలి. సఖివిధం సఖీన సుహృదో విందతి. సఖులను పెంచుకున్న ద్వారా ఏ మార్గం ద్వారా, ఏ రకంగా పెంచుకోవాలి? దివ్య గుణాలను నింపుకున్నప్పుడే, దివ్య గుణాలను రక్షించుకున్నప్పుడే, దేవావి అయినప్పుడే. దేవావి ఆవి అవరక్షణే. దేవాన్ దివ్యాన్ విదుష గుణాన్ అవంతి. దేని ద్వారా ఈ గుణాన్ని మనం రక్షించుకుంటాము? అటువంటి మార్గం ద్వారా, అటువంటి ప్రేరణ ద్వారా. అటువంటి ప్రేరణ కూడా ఉండాలి. పరంపిత పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణ ఉండాలి, సవిత ప్రేరణ ఉండాలి. సవిత అంటే ప్రేరకుడు. అంతర్యామి రూపములో, సర్వాంతర్యామి పరంపిత పరమాత్మ అంతర్యామి రూపములో లోపల నుంచి అంత ప్రేరణిస్తూనే ఉన్నాడు. ప్రేరకుడు, అంత ప్రేరకుడు. తప్పకుండా ధనజితం అవుతాం. ధనజితం, ధనజితులు కావాలి. ధనం జగత్ ఉత్కర్షయతి. దేని ద్వారా అయితే ఈ జగత్తును ఉత్కర్షణ చేస్తాము, వృద్ధి చేసుకుంటాము, ధనాన్ని పెంచుకుంటాం. సర్జితం, సర్జితం అవుతాం. స్వహ జయతి ఉత్కర్షయతి. రిచా ఋగ్వేదేన స్తోమం స్తూయతి తం అర్ధయా. సమర్థం కావాలి, సంవర్ధం కావాలి. అర్ధయ, సరిగా అర్ధయ, వర్ధయ, అర్ధయ వర్ధయ. సంవర్ధనే సమర్థం. రక్షణ మార్గాల ద్వారా, రక్షణ ఉపాయాల ద్వారా. గాయత్రేన
గాయత్రి రక్షణతో, గాయత్రి ప్రభృతి, గాయత్రి మొదలగు ఛందస్సుల ద్వారా రక్షణ విధానాల ద్వారా, రక్షణ శక్తుల ద్వారా మంచి యానంలో, మంచి రథంలో వెళ్ళ రమణీయ యానం రథం. రథై రమణీయై, రథం అంటేనే రమణీయథ స్థానం, రమణీయ స్థానంలో యానం, రమణీయ స్థాన యానంలో రథ రమణీయథ స్థిరంగా ఉంది. రథం తరం, రథం తరం, రథం తరం, రమణీయ యానంలో ప్రయాణం చేసి తరించాలి. తరంతి రథై రమణీయై యానై తరంతి, అది రథం తరం. మన వర్తనం సరైన వర్తనం ఉండాలి. గాయత్రావర్తని, గాయత్రి యొక్క రక్షణ మార్గం యొక్క వర్తనం, వర్తని మార్గి, వర్తని అంటేనే మార్గం, మార్గం అంటేనే అన్వేషణ, మార్గ అన్వేషణే ధాతు, మార్గం అంటేనే అన్వేషణ, అన్వేషణ విధానమే మార్గం. అడుగులు వేస్తూ ప్రయాణం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తాం, అటు చూస్తూ ఇటు చూస్తూ, మార్గంలో అటు చూస్తూ ఇటు చూస్తూ నడవాలి. దారిలో నడిచేటప్పుడు, దారిలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు గమనిస్తున్నాడు వాళ్ళు, పైకి కుడి ఎడమ, అప్పుడప్పుడు ఎడమ కుడే కాదు వెనక కూడా చూసుకోవాలి. మార్గంలో నడిచే విధానం అది, ముందుకు కుడి ఎడమ, పైకి కిందికి, వెనక కూడా అలా చూస్తూ గమనిస్తూ ప్రయాణం చేయడమే మార్గం, అన్వేషణ. అటువంటి మన వర్తనం, మన నడవడిక, మన నడక అలా ఉండాలి. మన వర్తనం, మన ప్రవర్తన అలా ఉండాలి. అప్పుడే గెలుస్తాం, సుఖాన్ని పొందుతాం. రక్షణ విధానాలు కూడా తెలుసుకోవాలి. రక్షణ శక్తులు, రక్షణ సహకారాలు ఉండాలి. పరంపిత పరమాత్మ సర్వరక్షకుడు, సదా రక్షకుడు, ఎప్పుడు రక్షిస్తాడు. మన గుణాలు దివ్యంగా ఉన్నప్పుడే, పరమాత్మ గుణాలు నింపుకున్నప్పుడే, పరమాత్మలాగా మనం వ్యవహారం చేసినప్పుడు పరమాత్మలాగా ఉండాలి. పరమాత్మలో ఏ ఈర్ష్య ద్వేషాలు ఉండవు, ఏ రాగం ఉండదు, ఏ మోహం ఉండదు. అటువంటి వాటిని అన్నింటిని విడిచిపెట్టినప్పుడే, ఈశ్వరుని గుణాలు నింపుకున్నప్పుడే, ఈశ్వరుని లాగా ఉన్నప్పుడే, అప్పుడే అన్ని లభిస్తాయి. పరమాత్మ సర్వమిత్రుడు, అందరి మిత్రుడు పరమపిత పరమాత్మ. అలా మనం ఉండాలి, మిత్రభావం ఉండాలి. అన్ని జీవుల పట్ల అందరితో సమాన వ్యవహారమే, ముందు విడిచిపెట్టాలి. ఈర్ష్య ద్వేషాదుల వలన మన వర్ధనం సమర్థనం జరగట్లేదు, మనకు సుఖాల వర్ధన జరగట్లేదు, మనం ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, అనుకున్నది పొందడం లేదు. ఈర్ష్య ద్వేషాలు, అసూయ, నింద, కామక్రోధ లోభాలు, విషాదాలు, అహంకారాలు విడిచిపెట్టినప్పుడు, ఏ జనా ఈర్ష్య ద్వేషాది దోషాన్ విహాయ ఈశ్వరైవ, ఈశ్వరునిలాగా ఉన్నప్పుడే, సర్వై సహా అందరితో సుహృద్భావం, మిత్రభావంతో ఆచరించినప్పుడే, సుహృద్భావం ఆచరంతి ఏ సంవర్ధితం శక్నువంతి, అటువంటి వారే సంవర్ధన చేయడానికి, సంపత్తును పెంచుకోవడానికి, సుఖాలు పెంచుకోవడానికి సమర్థులవుతారు. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం యజుర్వేదంలో ఏకాదశ అధ్యాయంలో 11వ అధ్యాయంలో 8వ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఓం ఇమం నో దేవా సవితర్ యజ్ఞం ప్రణయ దేవావ్యం సఖివిదం సత్రాజితం ధనజితం స్వర్జితం రిచా స్తోమం సమర్థయ గాయత్రేణ రథంతరం బృహత్ గాయత్ర వర్తని స్వాహ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఇమం న ఇత్యస్య ప్రజాపతి ఋషి, దేవత సవితా దేవత, ఛందస్సు భురిక్ శక్వరీ
ఛందః స్వరం, దైవత స్వరః. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. పునస్తమేవ విషయం ఆహ. పునస్తమేవ అంటే 7వ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశం. 7వ మంత్రం ఉపదేశం ఏంటి? అథ కిమర్థం పరమేశ్వర ఉపాస్య. ఎందుకు పరమేశ్వరుడు ఉపాసనీయుడు? ఎందుకు పరమేశ్వరుని ఉపాసించాలి? ప్రార్థనీయ, ఎందుకు ప్రార్థనీయుడు? ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఈశ్వరుని? ఆ ఉపదేశమే ఈ మంత్రం ఉపదేశం. అంటే పరమేశ్వరుని ఎందుకు ఉపాసించాలి, ఎందుకు ప్రార్థించాలి, ఎందుకు ప్రార్థించాలో, ఎందుకు ఉపదేశించాలో మంత్రం గురించి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశాన్ని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటో, ఉపదేశం ఏంటో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత, పద విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. ఇమం నః దేవ సవితః యజ్ఞం ప్రణయ దేవావ్యమితి దేవ అవ్యం సఖి విదమితి సఖి విదం సత్రాజితమితి సత్రాజితం ధనజితమితి ధనజితం స్వర్జితమితి స్వః జితం రిచా స్తోమం సం అర్ధయ గాయత్రేణ రథంతరమితి రథం తరం బృహత్ గాయత్ర వర్తని ఇతి గాయత్ర వర్తని స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఏమన్నో దేవ సవితర్యజ్యం ప్రణయ దేవావ్యం సఖివిదం సత్రాజితం ధనజితం స్వర్జితం రిచాస్తోమో సమర్ధయ గాయత్రేణ రథంతరం బృహద్గాయత్ర వర్తని స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఇమం నో దేవ సవితర్యజ్ఞం ప్రాణాయ దేవావ్యం సఖివితం సత్రాజితం ధనజితం స్వర్జితం రిచా స్తోమం సమర్థయ గాయత్రేణ రథంతరం బృహద్ గాయత్ర వర్తని స్వాహ. స్వాహ సత్యక్రియ, సత్య వ్యవహారం ద్వారా సాధ్యం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు, ఆ శబ్దాల అర్థాలు, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పెరుగు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఎంతో బుద్ధితో శ్రమించి వివేకంతో తన వైపు నుంచి కాక అంతకుముందున్నటువంటి ప్రాచీన ఋషుల పరంపరను మళ్ళీ ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం జరిగింది. మంత్రాలకు అర్థం, మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను అన్వయం చేయడంలో వారి బుద్ధి కుశలత, పరమాత్మ పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి సమర్పణ భావం అర్థమవుతుంది. ధ్యాన స్థితిలో ఉంటేనే అర్థమవుతుంది ఈ భావార్థాలు అన్వయం. ఈ అర్థాలు కూడా ప్రామాణిక అర్థాలు. అటువంటి అర్థాలతో ఈ యజుర్వేదాన్ని వారు భాష్యం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అర్థాలు, పదార్థం. ఇమం ఉక్తం వక్షమానం. ఇమం అంటే ఇది, దీన్ని, దేన్ని ఇంతకుముందు చెప్పినది వాటి దాన్ని. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పారు? ఇంతకుముందు మంత్రాల్లో దాన్ని అని అర్థం. ఉక్తం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వక్షమానం ఇప్పుడు చెప్తున్నది. ఉక్తం చెప్పబడింది, ఇప్పుడు వక్ష్యమానం. వక్ష్యమానం అంటే ఇప్పుడు చెప్పబడుతుంది ఏదైతే అది. ఇమం దీన్ని. నహ అస్మాకం మా యొక్క, దేవ సత్యకామన ప్రద. దేవుడు ఎవరు? సత్యకామన ప్రదుడు. సవిత దేవ సంబోధన. హే దేవ అంటే ఓ సత్యకామను పూర్తి చేసేవాడని అర్థం. సత్యకామన ప్రదుడు
సత్యకాముడు, సత్యమైన కోరికలను ప్రదానం చేసేవాడు, పూర్తి చేసేవాడు. సవితః అంతర్యామి రూపేణ ప్రేరకుడు, అంతర్యామి రూపంలో అంత ప్రేరణించేవాడు, లోపల నుంచి ప్రేరణించేవాడు పరమాత్మ. సవితః అంతర్యామి రూపేణ ప్రేరక. యజ్ఞం విద్యా ధర్మ సంగమేతారం. విద్య ధర్మం రెండు, విద్య మరియు ధర్మాల సంయోగం చేసేవాడు. విద్యా ధర్మ సంగమయితారం అటువంటి పరమాత్మను. యజ్ఞం అంటే పరమాత్మను, యజ్ఞం శబ్దం పరమాత్మకి వస్తుంది. అయం యజ్ఞో భువన సేనాలి, ఈ భువనాలన్నిటి కూడా విశ్వానికి కేంద్రం, ఆధారం. యజ్ఞం అయం యజ్ఞ, యజ్ఞ పుల్లింగం, యజ్ఞం ఇది ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. అటువంటి పరమాత్మను అని. ఎటువంటి పరమాత్మను? విద్యా ధర్మాన్ని కలిపే పరమాత్మను, విద్యా ధర్మాన్ని జోడించే పరమాత్మను. విద్యా ధర్మ సంగమయితారం, సంగమం చేసేటువంటి అటువంటి పరమాత్మను, యజ్ఞమును. ప్రణయం అంటాం. ప్రణయం అంటే మనం బయట వ్యవహారంలో ప్రేమ. పరిణయం, ప్రణయం, ప్రమాణం, పరిమాణం, ఈ శబ్దాలు మనకు గమనించి ఉండాలి. ప్రణయం ఇది అంటే మంచిగా తీసుకెళ్ళడం, అంటే పొందడం. ప్రకృష్టంగా, ప్రకర్షణ, నయ తీసుకెళ్ళండి. ప్రణయ అంటే పొందాలి, పొందింపజేసేవాడు, లభింపజేసేవాడు. ప్రణయ అంటే ఇక్కడ ఇది ధాతు కాబట్టి లభింపచేయండి, ప్రకృష్టంగా పొందాలి, అలా చేసేవాడు, చెయ్యండి అని అర్థం. ప్రణయ ప్రకృష్టంగా, ప్రాప్తి జరగాలి, ప్రాప్తి చేయండి, లభింపచేయండి. దేవావ్యం దేవాన్ దివ్యాన్ విదుషో గుణాన్ వ అవంతి ఏన స దేవావి తం. దేవావ్యం అటువంటి పరమాత్మను, పరమాత్మ పేరు దేవావి, దివ్య గుణాలను రక్షించేవాడు. దేవాన్ అంటే దివ్యాన్, విదుషో గుణాన్ దివ్య విద్వాంసుల యొక్క గుణాలను అవంతి రక్షించేవాడు. ఎవని ద్వారా రక్షింపబడుతున్నాయి దివ్య గుణాలు? సహా అతడు, దేవావి అతన్ని, దేవావిని, దేవావ్యం, తం దేవావి తం అతన్ని. దేవావిని అంటే పరమాత్మని ఇక్కడ, లేదా విద్వాంసులు లేదా గురువులు. అత్ర ఉనాది కోశం సంబంధించినటువంటి అత్ర ఔనాదిక ఈ ప్రత్యయం. ఔనాదిక ఉనాది కోశం ఉన్నటువంటి నియమాలు, వాటి గురించి. అత్ర ఔనాదిక ఈ ప్రత్యయం, ఈ అనే ప్రత్యయం వచ్చింది. దేవావిలో ఈ అనే ఏదైతే దీర్ఘం ఉందో ఆ ప్రత్యయం, దాని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. దేవావి అవి త్రిభ్య ఈ ఉన్నది కోశంలో మూడవ పాదంలో వస్తుంది. అది అవిత్రి త్రితంత్రిభ్య ఈ అంటే వీటన్నిటికి, అవి అనే త్రియేదానికి, త్రిత వీటన్నిటి కూడా ఈ అని ప్రత్యయం వస్తుంది. అంటే ఏ ధాతులకు ఈ ప్రత్యయం వస్తుందో ఉన్నది కోశంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉన్నది కోశం యొక్క ఉద్దేశం అది. ఏ ప్రత్యయాలు అంటే ఏ ధాతులకు ఏ ప్రత్యయం వస్తుంది. ఎన్నో రకరకాల ప్రత్యయాలు ఉంటాయి. ఏ ధాతుకు ఏ ప్రత్యయం అనే విషయంలో ఇది భాష నియమం. ఈ ప్రత్యయ సఖివిదం, సఖీన్ సుహృదో విందతి ఏన తం. సఖి, సఖులు ఎవరు? సుహృదులు అంటే మిత్రులు అన్నమాట. హృదయం కలిసిన వారు సుహృదులు, సహృదయ మిత్రులు. సహృదయులు అంటేనే మిత్రులు. సఖీన్ సమాన సమాన గుణాలు, సమాన ఇంద్రియాలు, సమాన అలవాట్లు, సమాన భావాలు ఉన్నవారు సఖులు అవుతారు. సమాన వ్యసనాలు కూడా ఉన్నవారు, చెడు అలవాట్లు పర్వాలేదు, దుర్వ్యసనం ఉన్నవారు కూడా కలిసే ఉంటారు, సఖులు అవుతారు. సఖి విధం, సఖీన్ సుహృదో, సుహృద విందతి పొందుతారు. దీని ద్వారా పొందుతాం తం అటువంటి పరమాత్మని. ఇక్కడ కూడా సఖివిధం, సఖివిధుణ్ణి,
సత్రాజితం, సత్రా సత్యం జయతి ఉత్కర్షతి. ఈయన దేని ద్వారా? సత్ర అంటేనే ఈ సత్ర అయితే సత్యనామ స్ఫటిక నిఘంటువులో సత్ర అంటే సత్య అనే శబ్దానికి పర్యాయపదం. సత్రాజితం. యజ్ఞయాగాలు చూస్తే అక్కడ కూడా సత్రయాగాలు ఉంటాయి. సోమయాగంలో ముందు సత్రయాగాలు ఉంటాయి. సోమయాగం చేసే ముందు సత్రయాగం చేస్తారు. ఈ మంత్రంలో ఆ వ్యవహారం కూడా ఉంది, ఆ విషయం కూడా. మనం గాయత్రి ఛందస్సు, గాయత్రి అయినా ఈ రథంతరం, గాయత్రి వార్తని, ఇవన్నీ కూడా సామగానంలో వస్తాయి. సోమయాగంలో జీవన విధానం సోమయాగం. ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాలి, అన్ని సంపత్తులు పొందాలి, ఏం చేయాలో ఈ మంత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. సత్రాజిత్, సత్యం జయతి ఉత్కర్షతి. ఈయన దేని ద్వారా సత్యాన్ని మనం పొందుతాము, సత్యాన్ని జయింపజేస్తాము, సత్యాన్ని గెలిపింపజేస్తాము. సత్యాన్ని గెలిపించాలి. అటువంటి సత్రాజితుడు, నిజానికి సత్యాన్ని గెలిపించి పరమపిత పరమాత్మే. నిజమైన సత్రాజిత్ పరమాత్మే. సత్యం జయతి. జయతి అంటే ఉత్కర్షతి. జయించడం అంటే ఉత్కర్ష, అభివృద్ధి, ప్రగతి, ఉన్నతి. ఈయన దేని ద్వారా జరుగుతుంది? అటువంటి తం, దాన్ని లేదా వాణ్ణి. ధనజితం, ధనం అంటే జయతి, జగత్. నిజానికి ధనం జగతి ఉత్కర్షతి, జగత్నే ఉత్కర్ష, ఉన్నతి చేయడం. ఈయన దేని ద్వారా? ఇవని ద్వారా అయితే తం, అటువంటి వాణ్ణి, ధనజితుణ్ణి. స్వర్జితం, స్వహ సుఖం. స్వహ అంటేనే సుఖం. స్వర్ ఎస్ కేవలం. స్వహ అంటేనే స్వర్గం కూడా. స్వహ గం, స్వహగం స్వర్గం. స్వహగం సుఖాన్ని పొందేది. గమ్ అంటే ప్రాప్తి, అందుకే స్వర్గం అంటాం. స్వహ సుఖం జయతి ఉత్కర్షతి. ఈయన తం సుఖ వృద్ధి జరగాలి. దేని ద్వారా జరుగుతుంది? అది స్వర్జితం. రిచా, ఋగ్వేదేన, ఋగ్వేదం ద్వారా, ఋక్కుల ద్వారా, పదార్థాల వర్ణన ద్వారా, పదార్థ లక్షణ ధర్మాలు, వాటి గుణకర్మ స్వభావాల గురించి తెలిపేది ఋక్కులు. దాని పేరు ఋగ్వేదం. వేదం అంటే విజ్ఞానం, జ్ఞానం, విదజ్ఞాని. స్తోమం ద్వారా, స్తూయతే యహతం, స్తుతింపబడుతుంది. దేని ద్వారా? స్తోమం. ఎవరైతే స్తుతింపబడతాడో, స్తోమం తం, దాన్ని లేదా వాణ్ణి. సమర్థయ. సం మంచిగా, సమ్యక్ సరిగా, అర్ధయ వర్ధయ. ఇంతకుముందు ప్రణయ, అదొక ప్రార్థన, మంచిగా ప్రాప్తింప చేయండి. ఇది సమర్థయ, సరిగా వర్ధన జరగాలి, అలా చేయండి అని ఇక్కడ ఒక ప్రార్థన. ప్రణయ సమర్థయ. గాయత్రేణ, గాయత్రి ప్రభృతి, గాయత్రి మొదలగు ఏవైతే ఛందస్సులు ఉన్నాయో, ఛందస్సులు అంటే రక్షించే విధానాలు. మంత్రాల్లో శ్లోకాల ఛందస్సులు కాదు. జీవితంలో రక్షణ ఉపాయాలు, రక్షణ మార్గాలు, రక్షణ శక్తులు. గాయత్రి ఆది, గాయత్రి ప్రభృతి అని గాయత్రి మొదలగు. ఛందస్సుల ద్వారా, ఛందస ఏవ, ఛందసైవ. రథంతరం, రథం అంటే రథై, రథం తరతి, రథముల ద్వారా. రథములు అంటే రమణీయ యానములు, రమణీయ యానములే రథములు. రథై రమణై రమణీయై, రథై రమణీయై యానై తరంతి. ఈయన దేని ద్వారా అయితే ఈ రమణీయ యానం ద్వారా తరిస్తారు, తత్ అది రథంతరం. బృహత్, అది చాలా గొప్పది, మహత్. బృహత్ అంటే మహత్, చాలా గొప్పనటువంటి. గాయత్ర వర్తని, గాయత్రస్య వర్తని మార్గో వర్తనం యస్మిన్ తత్. గాయత్రి యొక్క అంటే గాయత్రి ఛందస్సు, గాయత్రి రక్షణ అవుతుందో ఆ 24 అక్షరాలే కాదు, 22, 23, 24, 25, 26 వరకు గాయత్రి ఛందస్సులు ఉంటాయి. అది సృష్టి రహస్యం కూడా, జీవన రహస్యం కూడా. అటువంటి
మార్గం. వర్తని అంటే మార్గ, మార్గో, మార్గ వర్తనం. ఆ మార్గంలో వర్తనం జరుగుతుంది. యస్మిన్ ఎందులోనైతే, ఏ మార్గంలో ఈ వర్తనం అవుతుంది, ప్రవర్తనం, అది గాయత్రి వర్తని. స్వాహ సత్యక్రియ వాచ, సత్యక్రియ ద్వారా లేదా సత్యవాక్కుల ద్వారా, సత్య ఆచరణ ద్వారా, సత్య వాక్కుల ద్వారా అంటే వేదం ద్వారా. వేదవాక్కులే సత్యవాక్కులు. సత్య మార్గం వేద మార్గం, వైదిక మార్గం. సత్యాచరణ వైదిక ఆచరణ అప్పుడే సాధ్యం అవుతుంది. స్వాహ. ఇవి శబ్దాల మంత్రములో ఉన్నటువంటి ఆ శబ్దాల క్రమంలోనే అర్థం. ఇది అన్వయం. హే దేవ సవిత జగదీశ, ఇది సంబోధన. మంత్రములో దేవ శబ్దం ఉంది, సవిత శబ్దం ఉంది, ఆ రెండు శబ్దాలు. దేవ సవిత. ఇమం నో దేవ సవిత యజ్ఞం ప్రణయ, యజ్ఞాన్ని ప్రాప్తింపచేయండి. ఏ యజ్ఞము? విద్యా ధర్మ సంగమితారం, అటువంటి యజ్ఞాన్ని ప్రాప్తింపచేయండి. త్వం నా ఇమం దేవావ్యం సఖివిదం సత్రాజితం ధనజితం స్వర్జితం రిచా స్తోమం యజ్ఞం స్వాహ ప్రణయ, అటువంటి యజ్ఞాన్ని స్వాహ ద్వారా, సత్యక్రియల ద్వారా, సత్యవాకుల ద్వారా, ప్రణయ ప్రకృష్టంగా ప్రాప్తింపచేయండి. గాయత్రి అయిన గాయత్రి వర్తని, గాయత్రి ద్వారా, గాయత్రి ఛందస్సు, గాయత్రి ప్రభృతి ఛందస్సుల ద్వారా, గాయత్రి వర్తని రక్షణ మార్గంలో, బృహత్ రథంతరం గొప్ప రథములు, రమణీయ యానముల ద్వారా తరం తరింపచేయండి, ధరించండి. తర్వాత సమర్థయ, అర్థయ, సరిగా వర్ధనం జరగాలి. ఇది అన్వయంలో మహర్షి అర్థం వచ్చే విధంగా కూర్చడం జరిగింది, శబ్దాన్ని అమర్చడం జరిగింది. ఇప్పుడు భావార్థం. ఏ జనా ఈర్ష్యా ద్వేషాది దోషాన్ విహాయ ఈశ్వర ఇవ సర్వైః సహ సుహృద్భావం ఆచరంతి తే సంవర్ధితుం శక్నువంతి. ఏ జనా, ఎవరైతే జనులు, మనుషులు, ఈర్ష్యా ద్వేషాది దోషములను విహాయ విడిచిపెట్టి, ఈశ్వరునితో సమానంగా, ఈశ్వరుని లాగా, సర్వై అందరితో సహా సుహృద్భావ వ్యవహారం చేస్తారు, అంటే మిత్రభావంతో ఆచరిస్తారో, తే వారు సంవర్ధన చేయడానికి, సంపత్తులు పెంచుకోవడానికి శక్తివంతి, శక్తి గలవారు అవుతారు, సమర్థులు అవుతారు, శక్తివంతి. ఇది ఉపాయాలు. జీవితంలో ఎలా సుఖపడాలి, ఎలా సంపత్తులు పెంచుకోవాలి, ఎలా వర్ధనం కావాలి అంటే సరైన మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడే, మంచి వర్తనం చేసినప్పుడే, ప్రవర్తన సరిగా ఉన్నప్పుడే, మంచి యానంలో ప్రయాణం చేయాలి. రమణీయ యానంలో, తరించే యానంలో, తరింపజేసే యానంలో. ఇది విధానం. ఇది ఈ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క భావం, సారం లేదా నీతి. భావార్థం అంటే సారం లేదా నీతి. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం ఇమం నో దేవ సవితర్యజ్ఞం ప్రణయ దేవావ్యం సఖివిదం సత్రాజితం ధనజితం సర్జితం రిచా స్తోమం సమర్థయ గాయత్ర్యాణ రథంతరం బృహత్ గాయత్ర వర్తని స్వాహ. ఏ మార్గాన్ని కోరుకుంటున్నారు? కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకొని పరమాత్మ యొక్క లోపలి ప్రేరణను గమనించి ప్రయత్నించండి. అంత ప్రేరణను, పరమాత్మ ప్రేరకుడు, అంత ప్రేరకుడు. సద్యుతులం కావాలి, ధనజీతులం కావాలి, సత్రాజితులం కావాలి, సఖివిధులం కావాలి.
దేవావ్యం కావాలి. యజ్ఞాన్ని ప్రణయం చేయాలి. పరమాత్మ దేవ సవిత నహ అందరి కొరకు, మా అందరి కొరకు, మా అందరి యొక్క సంపత్తులు సుఖాలు పెరగాలి, అభివృద్ధి జరగాలి, ఉత్కర్ష జరగాలి. కళ్ళు మూసుకొని ఇంతవరకు విన్న విషయాలు ఒకసారి మననం చేసుకోండి. పరమాత్మ లాగా గుణాలను నింపుకోవాలి. ఈర్ష్యా ద్వేషాలు, నిందలు, అసూయలు, ఆరోపణలు, నిరాశ, నిస్పృహలు, కామక్రోధ లోపాదులు విడిచిపెట్టాలి. విహాయ పూర్తిగా దూరం చేసుకోవాలి. పరిమిత పరమాత్మ తమరిలాగా ఉండాలి ప్రభు. దేవావి కావాలి. దివ్య గుణాలను రక్షించాలి. దివ్య గుణాలను నింపుకొని కాపాడుకోవాలి ప్రభు. తమరి గుణాలు నింపుకుంటే చాలు, అన్ని లభిస్తాయి. అన్ని సంపత్తులు, ఐశ్వర్యాలు, సుఖాలు లభిస్తాయి ప్రభు. జయించాలి. జయించినప్పుడే ధనజితులం అవుతాం. సత్యజితులమైనప్పుడే, సత్రాజితులమైనప్పుడే ప్రభు ధనజితులం, స్వర్జితులం, సుఖజితులం, సుఖాలను గెలుచుకుంటాం, పెంచుకుంటాం. ఈ ప్రపంచాన్ని గెలవాలి. ధనజిత్, విశ్వజిత్ కావాలి. విశ్వాన్ని గెలుచుకోవాలి. తమరి విశ్వజితులు, ధనజితులు, సుఖజితులు, సత్యజితులు తమరే ప్రభు. సత్యజిత్, సుఖజిత్, ధనజిత్, జగద్జిత్, విశ్వజిత్, సర్వజితులు తమరే ప్రభు. తమరిలాగా తమరి గుణాలు నింపుకుంటే మేము కూడా సుఖాన్ని అనుభవిస్తాం. మేము కూడా జగత్తునే జయిస్తాం. జగత్తునే జయించాలి. ప్రేమతో, సద్భావంతో, మిత్రభావంతో జయించాలి. ద్వేషాదులు గుణాలు నింపుకొని ఆచరించాలి. స్వాహ, సత్యాచరణ చేయాలి. సత్యవాక్కులే అంతర్యామి రూపంలో తమరు ప్రేమిస్తున్నారు. విద్యా ధర్మాలను కలుపుకొని వ్యవహారం చేయాలి. మా సత్యకామనను పూర్తి చేసి తమరి సత్యాభీష్టములను, ధర్మపూర్వక మా వాంఛలను పూర్తి చేసి తమరే సరైన సఖ, సత్య సఖ, పరమ బంధు, పరమ మిత్ర, పరమ సఖ తమరే ప్రభు. తమరు ఉంటే చాలు. తమరి వెంట మేము ఉంటే చాలు. మా వెంట తమరు ఉంటే చాలు. మేమే విశ్వజితులం, సత్యజితులం, ధనజితులం, స్వర్జితులం, సర్వజితులం మేమే. అందుకే తమరి ఉపాసన చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరి ఉపాసన ద్వారానే సాధ్యం ఇది. తమరి దివ్య గుణాన్ని పూర్ణప్పుడు దేవావి అయినప్పుడే మా వర్తనం, మా ప్రవర్తన సరిగా ఉన్నప్పుడే, సరైన మార్గంలో నడిచినప్పుడే గమ్యాన్ని చేరుకుంటాం ప్రభు. వైదిక మార్గంలో నడుస్తున్నాం, తప్పకుండా చేరుకుంటాం. ఈ వైదిక ధర్మం ద్వారా, వైదిక మార్గంలో ప్రవర్తించడం ద్వారా తప్పకుండా గమ్యం చేరుకుంటాం. ఈ జన్మలోనే చేరుకోవాలి. ఈ జన్మలోనే తమ ఒడిలో స్థిరంగా, హాయిగా స్థిరంగా ఉండాలి ప్రభు. తమ ఒడిలో సేద తీర్చాలి.
అలసిపోతున్నాం ప్రభు. అనేక జన్మల్లో ప్రయాణం చేసి ప్రయత్నం చేస్తూ శ్రమిస్తూ అలసిపోతున్నాం. అలసట వచ్చేసింది ప్రభు. ఈ బడలికను, ఈ అలసటను దూరం చేసుకోవాలి. తమరుడిలో తమరి ఓడి చేరే వరకు శక్తియుక్తులన్నింటినీ కూడా పుంజుకొని కూడా తీసుకొని తమని చేరుకోవడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. సత్యజిత్రమే, ధనజిత్రమే, స్వర్జిత్రమే, సత్రాజిత్రమే, సర్వజిత్రమే, విశ్వజిత్రమే తమరు ఇచ్చినటువంటి వేదంతో ప్రకృతితో పదార్థాల గురించి తెలుసుకొని ఆత్మ పరమాత్మ తమని కూడా అర్థం చేసుకొని స్తుతి చేస్తూ తమరి స్తుతి చేస్తూ సామూలతో స్తుతి చేస్తూ యజస్సులతో కర్మ చేస్తూ అథర్వ విధానాలతో ఉపాయాలతో ఆటంకాలను దూరం చేసుకుంటూ స్థిరచిత్తులమై స్థిరంగా ఉండడానికి, చిరంగా ఉండడానికి, స్థిర స్థానం కొరకు, చిరస్థానం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. మరి ఒడిలోనే ఉండాలి. మరి ఆనందాన్ని అందుకుంటూ ఆస్వాదిస్తూ అనుభవిస్తూ ఉండాలి ప్రభు. అమ్మ ఒడిలో ఉన్న బిడ్డలాగా ఆనందమే ఆనందం. ఏ భయం లేదు అమ్మ ఒడిలో ఉంటే. ఏ అలసట ఉండదు అమ్మ ఒడిలో ఉంటే. ఆ స్థితికై, ఆ స్థిర స్థానంకై పురుషార్థం చేస్తున్నాం ప్రభు. అత్యంత పురుషార్థం చేస్తున్నాం. తమరి అనుగ్రహం కొరకు ఓం. వందనాలు ప్రభు. ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారి వారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా చేరుకోవాలి. చేరుకునే మార్గం దొరికింది. నడవడిక మార్చుకోవాలి. మార్గం దొరికింది. ప్రవర్తన మార్చుకోవాలి. సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేసుకొని పరమాత్మ యొక్క దివ్య గుణాన్ని నింపుకొని రక్షించుకొని ద్వేషాన్ని దోషాలను దూరం చేసుకొని పరమాత్మ లాంటి వ్యవహారం చేస్తూ పరమాత్మ గుణాలను నింపుకొని మిత్ర భావంతో, సుహృద్ భావంతో ఆచరిస్తూ సత్యక్రియల ద్వారా, స్వహ ద్వారా పొందుదాం. పరమాత్మ వాడిని అందుకుందాం. సాధన చేయండి. మంచి అవకాశం. సరైన మార్గం లభించినప్పుడు సాధన చేసి ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేసి గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి. అది ఈ జన్మలోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే ప్రారంభించండి. ఈ క్షణమే ప్రారంభించండి. ఈ దినమే, ఇప్పుడే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. అందరికీ అభినందనలు, అభివందనలు. పరమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము వీపు మిడతలన్నీ ధారించుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస.
పూర్ణ సమర్పణ భావనతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో అంకితమై ఓంకారం చేద్దాం, పరమాత్మ స్మరణం చేద్దాం. శ్వాస నింపుకోండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి.